जैविक उत्पाद जैविक सामग्री शरीर के लिए कितनी उपयोगी है और मानव जीवन में इनका कितना प्रभावशाली उपयोग है। हमें इन वस्तुओं को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। डीडी समाचार की खास मुलाकात कार्यक्रम में संवाददाता लजीज अजनुहा के साथ जैविक सामग्री मानव जीवन के लिए क्यों है उपयोगी, आइए सुनते माहिर अनुराग अरोड़ा ने क्या कहा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दलजीत अजनुहा अज उस पंचायत जिला जलंधर विखे जिथे असी मिंक ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनिक्स के जोड़े MD ने मिस्टर अनुराग अरोड़ा उन्होंने नाल गल करांगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनिक्स समान का जोड़ा है फार्म कह सकते हैं, फार्म हाउस भी कह सकते हैं। फार्म हाउस भी असं अपने दर्शकों को बाद दिखावे कितने ना रखे, इन्होंने दसिया भी इन्होंने स्टोर भी है, गोदाम भी है, पर फिलहाल असी इन्होंने ऑफिस में गल करांगे कि किहड़ियां किस चीज़ को मद्देनज़र लैके इन्होंने ये शुरू किया। अनुराग जी पहला तो थोड़ा स्वागत है जी BBC पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनुराग जी असी थोड़े जो मेन ऑर्गेनाइज की गल करांगे, इन्होंने तुसीं साडे दर्शकों को अपने बारे या अपनी योग्यता बारे। मेरा नाम अनुराग अरोड़ा जी, मैं जलंधर शहर का वसनीक हाँ, जंमपल मेरी इत्थे दी है। मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हाँ जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो इंजीनियरिंग की, फिर मैं MBA की दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी तो उतों मैं सुपर स्पैशलिस्ट है जी HR के ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के। उतों फिर मेरी जो कैंपस सिलेक्शन जो नौकरी लगी तो मैं नौकरी कर रहा था ट्राइडेंट ग्रुप, जो कि लुधियाना की बहुत बड़ी कंपनी, $1 बिलियन वड्डी कंपनी है, 8000 मुलाजम है जी। जब मैं नौकरी ज्वाइन की उदों मेरी तनख्वाह तकरीबन 1.5 लाख रुपया महीना सी। उदों मैं 24 साल मेरी उम्र से हौली हौली फिर मैं जिवें उत्थे तरक्की की, 3 साल मैं उत्थे नौकरी की तो फिर मैं नौकरी करता रहा उत्थे, बहुत 3 साल मैं उत्थे नौकरी की तो वधिया काम किया। दोस्तों असी दस दईए साडी हमेशा कोशिश होती है असी उसी व्यक्ति ना उसी परसनैलिटी ना उसी इंस्टीट्यूट ना गल करते हैं जोड़ा कोई जन हित की गल करता हो, समाज के हित की गल करता हो, लोगों की गल करता हो। असी इस मंच को कभी भी यहो जी गल नहीं की जिहदे नाल किसी को प्रमोट करना, पर कोशिश साडी ये होती है असी उस व्यक्ति को जरूर प्रमोट करते हैं जोड़ा लोगों की गल करता, आवाम की गल करता, जन हित की गल करता और बिना किसी स्वार्थ को गल करता, मुफाद को गल करता। जिमें कि इन्होंने अपनी एजुकेशन बारे दसिया और कि मेरी नौकरी करते थे, नौकरी छड्ड के इन्होंने। अनुराग जी तुसीं जिहड़ा मिंक ऑर्गेनाइज का शुरू किया तुहाडे दिमाग दे विच किवें आया? देखो जी, जिहड़ी बेल्ट जिथे मैं नौकरी कर रहा सी वो बरनाला, जिथे उन्होंने फैक्ट्री प्लांट है ने। बरनाला तो एक ट्रेन चलती है जी गंगानगर वाल, राजस्थान वाल, जिन्होंने कहते कैंसर ट्रेन। उत्थे पानी कुछ दूषित हैगा, एक उत्थे कपाह की खेती बहुत ज़्यादा हैगी जी। कपाह की खेती के विच क्योंकि कपाह खाण वाली चीज़ नहीं, उत्थे स्प्रेयां ते बहुत उत्थे चीज़ों के पेस्टिसाइड इंसैक्टिसाइड वरते जाते हैं। सिमिलरली अपना जो आपां खाना खा रहे हैं, जो अपना खेती हो रही है वो भी हरित क्रांति तो बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद बहुत सारी इदां दी यूरिया, डाया, इंसैक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड बहुत वरते जाते हैं। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ शरीर पर दुष्प्रभाव भी ਹੁੰਦਾ है। मैं खाण का शकीन बंदा जी, पंजाबी सारे अपना खाण के शकीन होंगे। सो असी जो खाने को सीरियसली जाना शुरू करांगे, जो तो खाने को पुछांगे तो पता लगूगा कि असी खाना घट जहर ज़्यादा खा रहे हैं। तो वो गलती ना किसान की है तो ना बेचने वाले की है, गलती ये है कि इस बारे जागरूकता घट है। उस तो बाद जो मैं ये देखा कि भी इन्होंने चीज़ों की खाने को लैके बहुत प्रॉब्लम हैगी है, तो मैं ये सोचा कि यार कितने मैं भी जे खेती नाल जुड़िया होंदा तो मैं आप खेती करता तो शायद मैं कुछ बदलाव लिया की कोशिश करता। फिर मैं नौकरी छड्डी, मैं कहा जी एक जिंदगी है, आप ये जोर लाइए, आप कुछ कोशिश करिए इस बारे, जबकि साडा पिछोकड़ कोई खेती तो नहीं है। तो मेरे माँ बाप तो उन्होंने जोड़े माँ बाप से सारे आप नौकरी पेशा तो रहे हैं। तो मैं नौकरी छड्डी, घर दे विच आया, मैं तो मेरी वाइफ ने असीं बड़ा जोर ला के घर की छत से गमलियां दे विच सब्जियां लानियां शुरू कीतियां। समझिया कि खेती किवें है, एक पौधा किवें उगदा है, बीज तो पौधा बन के फ्रूट किवें दिंदा है। उन्होंने करते करते तो अज साडे एसोसीएशन है जी फार्मर की, 250 खेत पैंदे जी विच, डेयरी फार्म हैगा जी विच, ते नाल असीं अपने रिटेलिंग भी करते हैं। साडा एक फगवाड़ा स्टोर ओपन हो रहा, असीं स्टोर्स अपने खोले, फ्रेंचाइजी दी, यूथ नूं नाल जोड़िया। ये असीं हुण दालां भी आप बनाने, मसाले, आटा, मतलब जो कुछ हो सकता है, जो घर के एक राशन के चीज़ बनाई जा सकती वो। इस तो इलावा जी इदा की चीज़ जी घट समय के ताकत दे सकती, एक लैंसेट करके बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने एक रिसर्च कढ़ी कि कोविड तो हुण आपां कहने ना महामारी जिन्हों आपां कहने, 3 होर महामारियां नाल चल रही हैं। एक ओबैसिटी जो शरीर फुलता है, मोटापा, एक तुहाडा जिहड़ा डायबिटीज़, माल न्यूट्रिशन जो शरीर अंदरों कमज़ोर हो रहे हैं, तीजा क्लाइमेट चेंज। आपां ये 3 महामारियां बारे गल नहीं कर रहे, तो वो सारे 3 चीज़ां अपनी खेती नाल जुड़ियां हुई। ये सोच के मेरे दिमाग आया कि आप क्यों ना एक इदा की चीज़ करिए, इदा का एक उपराला करिए जिहदे असी अपना भी फायदा करिए तो लोगों का भी फायदा करिए थ्रू गुड फूड, चंगे खाने राही, चंगी खेती राही, तो नाल एक चंगे वातावरण।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਰਾਜ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਮਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 3 ਹੋਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ 30 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਵਰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੀ ਚਾਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ, ਪਸ਼ੂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਖੇਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਤੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਢੇਰ ਕੀ ਹੈ, FYM ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨੂਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨੂਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਡੋਇਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਮ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਸਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀੜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੌੜਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਲਾਏ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜ ਬਸ ਇਹ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀਟ ਕਰਾ ਦਾ ਜੀ। ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੇਚਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਅਬੰਡੈਂਟ, ਨੇਚਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਬੰਡੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਤੋਂ 50 ਦਾਣੇ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ AC ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਮਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ, ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰੋਗਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮਿੰਕ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਂਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 80% ਵੇਟ ਚੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਔਰ 100%, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ISSP ID ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ BTech MTech ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, 250 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 30 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਟੋਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੂਟ ਸਟ੍ਰੈਪ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਿਨੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੀ ਚਾਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਪਸ਼ੂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਖੇਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਤੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਢੇਰ ਕੀ ਹੈ, FYM ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨੂਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨੂਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਡੋਇਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਮ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਸਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀੜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੌੜਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਲਾਏ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਾਂਗੇ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਸਹਿਲਾਏਗੀ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿ ਭਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਅਨੁਰਾਗ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਅਨੁਰਾਗ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, MD ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ 250 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ BBC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਲੰਧਰ ਦਲਜੀਤ ਅਜਰੋ।